state. So most of his essays that he deals with is with the ethical qualities, moral qualities of men, and with the matters that are related to government or the state. They are full of practical wisdom of life. So all his essays deal with the wisdom of life, wise sayings, the things that matter in life. His style is aphoristic, formal, impersonal, and informative. By aphoristic, it means his style is truthful, he writes very truly, and he writes in a formal way, in a serious way, but his essays lacks feelings. And his essays are also having lot of information. In the present essay, Bacon describes the advantages of studies. In this essay, we are going to discuss about what are the benefits of studies. His studies refer to not only bookish knowledge, it refers in general about education. This is one of his most popular essays. Studies give pleasure, embellish a conversation, and augment our practical abilities. So Bacon says in this essay that studies give us pleasure, they make a conversation beautiful and make our ordinary affairs greater. Different men will view studies differently. So each person has a different view of studies, how his approach is regarding study, how he views it. Reading, writing, and conversation are all necessary to perfect and develop the powers of a man. So, studies means that one person should be great in reading, writing, and in conversation as well, because these all the three things make him a perfect man and helps them to develop the powers of a man. A study of different subjects carries with it different advantages. So there are different advantages of studies. Studies cure mental ailments or defects just as certain sports and exercises cure specific physical ailments. So Bacon here gives an example. He says that studies help us in curing various mental diseases in certain way as sports and exercises help us in curing various physical ailments, physical diseases. So in this essay, Bacon is talking about the benefits of studies, why studies are very important to us, and why we should read. Let us begin the essay. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. He says that studies serve for delight. Delight means ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Studies, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ornament ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, and for ability, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. The chief use for delight is in privateness and retiring. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ delight ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ pleasure ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ privateness ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Ornament is in discourse. Ornament ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, in the judgment and disposition of business. ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ. For expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. So he says ਕਿ ਜਿਹੜੇ expert men ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ but the general counsels and the plots and the marshalling of affairs, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂ ਸਪੈਂਡ too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. So Bacon ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਲੋਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਥ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੂ ਯੂਜ਼ them too much for ornament is affectation. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ornament ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਹਿਊਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਮ ਹੈ ਸਕਾਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਲ ਟੂ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, they perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. So ਅੱਗੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਰੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਨ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇਚਰ, ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਰ ਲਾਈਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਸੇ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੂਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। And studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. So writer ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. So he says crafty men, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, use them, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
पढ़ाई नॉलेज एजुकेशन जिहड़ी है वो झलकदी है। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation. So ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। Wisdom ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Observation ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ observe ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Okay. So next he says, read not to confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discourse, but to weigh and consider. So Francis Bacon ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਂਡ ਟੂ ਕਨਫਿਊਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, not to believe ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, take it for granted ਲੈ ਲੈਣਾ, no, not to find, talk and discourse ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, no, but to weigh and consider। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਫੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and attention. So Bacon ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। Francis Bacon ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, he gives another idea regarding books. He says ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਸਟ ਮੀਨਸ ਕੁਇਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। others to be swallowed, ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। and some few to be chewed and digested, ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੀਊ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਟਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। that is, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ others to be read, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ but not curiously, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, and some to be read wholly and diligently, ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ। Next he says, some books also may be read by deputy and extracts made of them by others, but that would be only in less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled water, flashy things. So ਬੇਕਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੀ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਬਟ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਓਨਲੀ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਮੀਨਰ ਸੌਰਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਨਰ ਸੌਰਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। So he says, else distilled books are like common distilled water. So ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ distilled books ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, tasteless ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ distilled water ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ tasteless ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Similarly ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, flashy things ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they lack charm, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ flashy things ਨੇ। Then he says, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. So ਬੇਕਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਫੁੱਲ ਮੈਨ, ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਲ ਰਾਊਂਡਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। Conference a ready man. Conference means ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, to discuss something, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। And writing an exact man. ਤੇ writing ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ exact ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, exact ਸੋਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And therefore, if a man writes little, he had need have a great memory. So ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। If he confers little, he had need have a present wit. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। And if he reads little, he had need have much cunning. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, it means ਉਹ ਬਹੁਤ cunning ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ। To seem to know that he doth not, ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਨਿੰਗ ਚਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ। Next he says, he talks about different subjects, how different subjects affect a person, how they are beneficial for our mind, and how they helps us to prune our natural abilities. So let us discuss further. Writer says, history make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend, Abian studia in more studies pass into the character. So now he talks about different subjects. He says, histories make men wise. History ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਲ ਡੀਪ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਰੈਟਰਿਕ, rhetoric is art of good speaking, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਰੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਟਿਨ ਸੇਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਇਟਸ ਅ ਲੈਟਿਨ ਸੇਇੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। Nay, there is no stand or impediment in the wit
but may be wrought out by fit studies, like as diseases of the body may have appropriate exercise. Now he says ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਹੀ ਸੇਜ਼ ਨੇ there is no standard impediment in the which something that delays but may be wrought out by fit studies. ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਉਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਰੀਅਨਸ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਲਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਾਉਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ. So he says the process of taking and throwing something is called bowling. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ? ਸਟੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ. ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he says gentle walking ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਲਈ, ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟ. ਰਾਈਡਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਹੈਡ, ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. So if man's which be wandering, so he says he's trying to prove his point, what he wants to say by giving us an example of all these things. He says, so if a man's which be wandering, ਜੇ ਉਹਦਾ mind ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, let him study the mathematics, ਉਹਨੂੰ maths ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ maths ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ attention ਭਾਲਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. For in demonstration, if his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen for their simni sectorals. So he says ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹਲੇ ਵੀ distinguish ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲਮੈਨ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ let him study the schoolmen. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ philosophers ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ he says they are simony sectoris. Simony sectoris means that he should read school philosophers. Simony sectoris are basically hair splitters. So when they study matter, that they study it with minute details. So ਹਰ ਇੱਕ detail ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, then he will learn how to categorize things. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ categorize ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. So next he says, if he be not apt to beat over matters, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ suitable ਨਹੀਂ ਹੈ matters ਨੂੰ beat ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, means ਹਲੇ cause ਤੇ effect situation ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's case. So Bacon says ਕਿ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, understand ਉਹਦੇ ideas ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਲਾਇਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੋ he sums up also abruptly, and he begins also abruptly. So he says, so every defect of the mind may have a special receipt. So he says ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸੀਟ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ the title of studies denotes collective studies that a person does in his or her life. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. The main idea of this essay basically is about the benefits of reading.
So writer is talking about the benefits of reading different things, different subjects, and how they help us. So he generally talks about, not only he's talking about books, he's talking about studies, that is, he's talking about education in general. So of studies, he talks about reading helps readers how to cope up with diverse situations. It enhances our intellect, and reading also cures various illnesses of mind, restraints of mind. So this essay of studies also provides the right methodology. So to read different branches of knowledge and discuss their benefit. In short, the main focus of this essay is basically on how studies benefit a reader's life enormously in different ways. I hope you must have understood this chapter properly, and I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸ ਪੁਸ਼ਪਦੀਪ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। Of Studies is one of the most best essays written by Francis Bacon. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਐਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So students, I hope you must have enjoyed this session. So this is Pushdeep Karlote signing off. Thank you. Take care. Bye-bye. Have a nice day.